ENT, ear, nose, throat. After MBBS, we specialize in 3 years specialty course. We will concentrate on the ear, nose and throat pathologies, including head and neck. ஐயோ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரினா ஆர்டிஃபிஷியல், இட்ஸ் டூப்ளிகேட் அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க. சின்ன ஆக்மெண்டேஷன் பண்ணுறதுனால if it boosts your confidence, if you are getting opportunities, I think that's an investment. Everyone deserves to feel and be how they wanted to look. So as a facial plastic surgeon, இந்த ஆக்மெண்ட் பண்ணுறதே நாங்கள் வீட்டில் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி தட்டி இந்த சைடு தட்டி ஏதாவது கரெக்ட் பண்ண முடியுமா டாக்டர்? Several doctors in social media, please listen to doctors who are telling and உங்களுக்கு எது கரெக்டாக அது மட்டும் பண்ணுங்கள். So you don't have to be stuck with your pigmentations. You don't have to be stuck with your little bit of இப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குமே, இப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் அதாக இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு you don't have to get stuck in. There's always help. There is a help is always accessible. Sleep divorce. Because பொறுமை இல்லை ஃபஸ்ட் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு பொறுமையாக நம்ம ஓகே நம்மளுக்கு இதை ட்ரீட் பண்ணலாம்ல, எனக்கு முடியல, எனக்கு டிஸ்கம்ஃபர்டபுள் இருக்குது, நீ யார் சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் வேலிட் ரீசன் ஃபார் டிவோர்ஸுங்கிற மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இட்ஸ் வெரி சர்ப்ரைசிங். On today's episode of the Health Podcast, we have Dr. Deepak Rajadurai, ENT specialist and facial plastic surgeon. Doctor, thank you so much for joining us on our show. எப்படி இருக்கீங்க? Yeah, fine ma'am. Good. How are you? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அண்ட் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் இன்னைக்கு கான்வர்சேஷன். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு கொஷின்ஸாக நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ரைட். ENT, இயர், நோஸ், த்ரோட்னு எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் மட்டும்தான் தெரியும். பட் ஒரு ENT ஸ்பெஷலிஸ்டோட ரோல், how does it differ from a general practitioner? So ENT or medically பார்த்தீங்கன்னா otorhinolaryngologist. So we are ENT and head and neck surgeons. So we specialize after MBBS, we specialize in 3 years specialty course. We will concentrate on the ear, nose and throat pathologies, including head and neck. So this is we deal with variety of diseases, starting from hearing problems, starting from breathing issues, starting from vocal cord, voice issues, head and neck cancers, name it, we do it. So we 50% of the work is non-surgical and 50% of the work is surgical. So it gives us a little bit of freedom to work independently. Clinic works and we are stuck in between clinics and operative, and we give the patient choice whether certain things can be treated surgically or non-surgically. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க anything that is through airway we deal with as ENT specialists அப்படின்னு சொன்னீங்க. With the time and age we live in, I think air pollution நம்ம 2 decades முன்னாடி இமேஜின் பண்ணாத லெவலுக்கு இப்போது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் traffic ஆகட்டும், with the increase in the number of vehicles every household owns, the pollution is just somewhere else. ஸோ எந்த மாதிரியான இம்பேக்ட் நம்ம இயர், நோஸ் அண்ட் த்ரோட்டுக்கு இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க டாக்டர்? இப்போது ரீசன்ட் ப்ராக்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் allergic patients. So as ENTs, we are the first in line of specialty when it comes to allergies. ஏன்னா நேசல் பிளாக், ரன்னிங் நோஸ், காஃப், கோல்டுன்னும் போது எடுத்தோடனே ENTக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு போகணுன்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது பார்த்திங்கன்னா இப்போ அர்பனைசேஷனில் பொல்யூஷன், டிராஃபிக் அதெல்லாம் இருந்தாலுமே தெரியாத 2-3 ட்ரிகர்ஸ் இருக்குது. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பிஜின் இன்ஃபெஸ்டேஷன். புறா எஸ். இப்போ என்னென்னா அது இப்போ நம்ம இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹைரேஸ் பில்டிங்ஸ் வந்ததுனால இந்த புறா இட்ஸ் லோக்கல், இட்ஸ் லோக்கலி ஃபவுண்ட் பேர்ட்ஸ். இந்த ட்ராப்பிங்ஸில் பிஜின் அந்த புறா போடுற அந்த எச்சத்தில் there is a specific protein that will cause a severe form of lung disease called interstitial lung disease. So that will actually start from the nose. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் நம்ம பாத்ரூம் விண்டோ பக்கத்தில் ஒரு புறா உட்காந்துருக்கோம், இல்லை ஏசி வெண்ட்டு பக்கத்தில் ஒரு புறா உட்காந்துருக்கோம். நம்மளுக்கு தெரியாமலே இட் வில் பாஸ் த்ரூ தட் ஃபில்டர். நம்ம நெட்லான் போட்டாலும் சரி, நம்ம ஒரு ஏர் கண்டிஷன் யூனிட் வச்சாலும் சரி, the droppings that allergen will actually cross that and it will go inside our breathing. It all starts from the nose. இப்போ என்னென்னா இது ஒரு நார்மலான ஒரு அலர்ஜி மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும், காஃப், கோல்டு அந்த மாதிரி ஆகும். ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ரொம்ப சிக்காயிருவாங்க.
என்ன பண்ணாலும் ஒரு இருமல் சளி, எப்போவுமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் எப்போவுமே ஒரு சளி இருந்துக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்குது, எப்போவுமே த்ரோட் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக பீப்புள் மிஸ்இன்டர்பிரட் ஆஸ் காஃப், நார்மல் கோல்ட். காஃப் இது. பட் திஸ் வி கால் இட் ஆஸ் ஹாக்கிங் சென்சேஷன். கான்ஸ்டன்ட் கிளியரிங் ஆஃப் த த்ரோட் வந்து ஒரு ஹாக்கிங் சென்சேஷன். இது என்ன ஆகுனா, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் அலர்ஜன் வந்து மூக்கில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த அலர்ஜன் போகிறதுனால மூக்கில் உள்ளே இருக்க அந்த லைனிங் மியூக்கோசா வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆயிரும். இன்ஃப்ளேம் ஆகிறதுனால there'll be lot of secretions. இந்த செக்ரீஷன்ஸ் வந்து வெளியில் வராமல் வழியாக போகும். ஸோ மூக்கு பின்னாடி இருந்து தொண்டை பின்னாடி வரைக்கும் கொஞ்சம் த்ரோட்டில் வந்து இரிட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குன்னா இந்த ஹாக்கிங் சென்சேஷன் இருக்கும். ஸோ ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் திஸ் வேரியண்ட் ஆஃப் அலர்ஜி வில் ப்ரொக்ரெஸ் இன் டு லாங் டேர்ம் ஆஸ்துமா. ஸோ there's a concept called one airway and one disease. ஸோ எல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிமோனியா வேக்சின் போடுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் தே டிஸ்ரிகார்ட் திஸ் பொல்யூஷன் அண்ட் திஸ் பிஜின் இன்ஃபெஸ்டேஷன். Everyone is concentrated on pollution. Yeah, that's a given. Pollution அதிகமாயிட்டு இருக்கு. There is there's impurities in the environment. Burn பண்ணக்கூடாது, எதையும் எரிக்கக்கூடாது. தீபாவளிக்கெலாம் வந்து எல்லாம் கிராக்கர்ஸ் கம்மி பண்ணிட்டோம். But this is an invisible allergen that is present everywhere in and around developed cities. Why is sinus so common, doctor? Every second person in this room itself has sinus. Yes. What are the basic causes and prevention is better than cure னு சொல்லுவோம். இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா on a day to day basis? இப்போது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சைனஸ்னால் என்னென்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருமே எனக்கு வந்து சைனஸ் பிரச்சனை இருக்குது, எனக்கு சைனஸ் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. முதல்ல சைனஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஏர் ஃபில்டு ஸ்பேஸ் இன் ஆர் ஸ்கல். இப்போ நம்ம பிரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 3 to 4 kgs. நம்ம ஸ்கல்லு வந்து அந்த ஃபுல் வெயிட் ஆஃப் த ஹெட்டை வந்து பேர் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் ஃபில்டு வித் ஸ்மால் ஏர் பாக்கெட்ஸ். இதை தான் வந்து சைனஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் சைனஸ் கேவிட்டி இஸ் லைன்டு பை ஒரு மியூக்கோசா. இப்போ மூக்கில் இருக்கிற மாதிரி இன்சைட் வாய்க்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி மியூக்கோசா மாதிரி இந்த சைனஸோட வால்லையும் வந்து ஒரு மியூக்கோசா இருக்கும். அதில் சில செக்ரீஷன்ஸ் வரும். அந்த செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாமே மூக்குக்குள்ளே தான் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே. ஸோ மூக்குக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகிறது இது நார்மல் மெக்கானிசம், இது நார்மலாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த சைனசைட்டிஸ்னா இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் இந்த வால் வந்து வீங்கி அதிகமாக செக்ரீஷன் வந்துச்சுன்னா இதுதான் சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து அலர்ஜிக் ட்ரிகர்ஸ் வந்து சைனஸ் ப்ராப்ளம்னு நினச்சிப்பாங்க. ரெண்டுத்தையும் வந்து ஈஸியாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். எப்படின்னா சைனசைட்டிஸ் வந்து ஒரு யூஸ்வலாக ஹெட்டேக்கோடு வரும். ஏன்னா அந்த ஏர்ஃபில்ட் கேவிட்டி அதோட வேலை செய்யலைன்னா தலை வந்து ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். த பாயிண்ட் ஆஃப் ஹேவிங் சைனஸஸ் மேக் த ஹெட் ஃபீல் லைட்டர். ஸோ இஃப் தேட் இஸ் இன்ஃப்ளேம் த ஹெட் வில் ஃபீல் லிட்டில் ஹெவியர். ஸோ அதனால் ஹெட்டேக் வரும். ஒரு மாதிரி கிராஸ் பேட்டர்னில் ஹெட்டேக் வரும், பூர்வத்துக்கு மேலே ஹெட்டேக் வரும். ஸோ அதில் வர செக்ரீஷன்ஸ் வந்து திக்காக வரும். ஸோ க்ரீனிஷ் yellowish டிஸ்சார்ஜாக வரும். ஃபீவரோட அசோசியேட்டடாக இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கும். பட் அலர்ஜிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்னீசிங்கோட வரும். இதில் ஸ்னீசிங் வராது. எடுத்தோடனே காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே தும்மல் வருது, பெட்டுக்கு போனாலே எனக்கு இருமல் தும்மல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் மோர் ஆஃப் லைக் அலர்ஜிஸ். அதுவும் இல்லாமல் வாட்டரியாக இருக்கும். டிஸ்சார்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூக்கோசல் லைனிங் வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆகிறதுனால திக் செக்ரீஷன்ஸ் வராது, வாட்டரி டிஸ்சார்ஜாக வரும். ஸோ இட்ஸ் ஈஸிலி வி கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட். இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம மூக்குக்குள்ளே வந்து ஒரு எண்டோஸ்கோப் மாதிரி விடுவோம், ஒரு கேமரா மாதிரி வச்சு we can easily identify whether this is caused by allergies or sinuses. So coming to your questions, can sinus be avoided? Yes, it can be avoided. எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது எல்லா சைனஸும் மூக்கில் தான் ட்ரெயின் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ மூக்கில் வந்து நடுவில் இருக்கிற பேர் தான் செப்டம். தட் நடுவில் இருக்க தண்டெலும்பு டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் தி ரைட் அண்ட் லெஃப்ட். ஸோ இது எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது. நிறைய எவ்ரி ஒன் வில் ஹாவ் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் டீவியேட்டட் செப்டம் ஃப்ரம் பர்த். இது பிரச்சனை இல்லை. ப்ராப்ளம் எப்போ ஆகும்னா, இட் இஸ் டீவியேட்டட் டு அ பாயிண்ட் வேர் இட் இஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டிங் தி சைனஸ் அவுட்ஃப்ளோ. ஸோ இப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, இப்போ இந்த ஓப்பனிங் வந்து பிளாக் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த ரூம்லேயே வந்து நம்ம ஒரு ஓப்பனிங் வந்து கொஞ்சம் அடைப்பாக இருக்குன்னா, we need to build up pressure to push something. ஸோ அப்போ என்ன வந்து செக்ரீஷன்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டேக்னண்ட்டாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா, எனிதிங் ஒரு டேங்க்லேயே ரொம்ப ஸ்டேக்னண்ட்டாக இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா தட் வில் ஃபார்ம் இன்ஃபெக்ஷன். இட்ஸ் அ ப்ரீடிங் கிரவுண்ட் ஃபார் ஆல் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ அதே மாதிரி தான் சைனஸஸும். சைனஸ் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் பில்டப் இருக்குன்னா தட் வில் ஃபார்ம் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ எப்படி அவாய்ட் பண்ணலான்னா, முதல்ல அனாட்டமிக்கலாக டிஃபெக்ட் இருக்கான்னு we need to identify. ஸோ டிஃபெக்ட் இருக்குது, வளைஞ்சிருக்குன்னா சர்ஜிக்கலி we can correct it.
ஓகே ஓகே. இன்னொன்று வந்து எப்படி பார்த்தோன்னா அலர்ஜிஸ் வில் காஸ் சைனசைட்டிஸ். ஸோ அலர்ஜியால் ரிப்பீட்டட் அலர்ஜி இருந்துக்கிட்டே இருக்கனால சைனஸ் வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து அலர்ஜியை ட்ரீட் பண்ணணும். இன்னொன்று ஈஸியாக வந்து நம்ம ஹோம் ரெமெடி எப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா இந்த ஜல் நதின்னு சொல்லுவாங்க. ஆயுர்வேதாலேயோ ஆயுர்வேதிக் ப்ராக்டிஸ் என்னென்னா மூக்கை வந்து வாஷ் பண்ணுறது. ஸோ இதில் ஒரு இது மாதிரி ஒரு ஜக் மாதிரி இருக்கு, நெட்டி பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம மூக்குள்ளே விட்டு இதை வந்து வாஷ் பண்ணி. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இப்போ அலர்ஜன் வந்து இங்கே ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ரிப்பீட்டட்லி காஸ் அலர்ஜிக் ட்ரிகர்ஸ். ஸோ அதை வாஷ் ஆஃப் பண்ணுறது. ஸோ திஸ் வில் ஆக்சுவலி ஹெல்ப். அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன், எஸ்பெஷலி வித் சால்ட் வாட்டர். ஸோ சால்ட் வாட்டர்னால் காமன் சால்ட், it has sodium chloride. Sodium has the effect of reducing the inflammation. So salt water மூலியமாக நம்ம steam inhale பண்ணும்போது inflammation will come down. So these are the home remedies, coming back to your question, home remedies that will be useful. Otherwise it's better to get it checked whether you actually have some other problem, வேறு எதுவும் growth இருக்கா, uncontrollable allergies இருக்கான்னு பார்க்குறது பெட்டர். ரைட். இப்போ சொன்னீங்க நீங்கள் ஹோம் ரெமெடிஸ் சொன்னோம், ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு வழி. பட் அது நம்மளுக்கே தெரியறது, ஓகே க்ராஸாக தலை வலிக்கிறது, புருவத்துக்கு மேலே தலை வலிக்குது. we know that it might be one of the strong reasons. But when is it a point that I need to go and get it tested with an ENT specialist? What are the signs and symptoms that are strong enough that actually wants me to go and get tested? இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஐ வில் கம் பேக் டு திஸ் கொஸ்டின். இன்னொன்று முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா, இந்த மாதிரி ஸ்மால் கோல்டு காஃப் வந்தாலே எடுத்தோடனே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போடுறது. சரியாக இருக்குன்னா டக்குன்னு இது ஒன் திங் இஸ் அலர்ஜினால தான் வருதுன்னா தேர் இஸ் நோ ரோல் ஃபார் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் அவர் பாடிஸ் இம்யூனிட்டி தட் இஸ் ஆக்டிங் அகேன்ஸ்ட் த அலர்ஜன். இதுக்கும் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ எனி காஃப் சைனஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு காஃப் கோல்டு மீன் தும்மல் வந்ததுனாலே ஆன்டிபயோட்டிக் பண்ணுங்க. ஸோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆன்டிபயோட்டிக் இன்சென்சிட்டிவிட்டி ஆயிரும். ஸோ உண்மையிலே ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும்போது சாதாரண ஆன்டிபயோட்டிக் ஒர்க் ஆகாது, பெரிய பெரிய ஆன்டிபயோட்டிக் போடுற மாதிரி வரும். ஸோ எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா, ரொம்ப திக்கான செக்ரீஷன்ஸ் இருக்குது, ஹெட்டேக் இருக்குது, ஃபீவர் இருக்குது, நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா டெஃபினெட்லி இந்த சைன்ஸில் இந்த 3 symptoms we need to see a specialist, get it checked whether you need medicines or நம்ம ஹோம் ரெமெடிஸ்லேயே பண்ணிடலாமா அப்படின்ட்டு. ரைட். இந்த டான்சில்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது, சோர் த்ரோட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் இன் மை ஃபேமிலி சஃபரிங் ஃப்ரம் டான்சில்ஸ் அண்ட் ஹவு தே யூஸ் டு vomit blood when they actually had a very serious condition and they wanted to get it get it operated. So tell me, sore throat and tonsils, இதுக்கான differences என்ன and what are the causes? ஓகே, இப்போது நம்ம தொண்டன் பின்னாடி பார்க்கும்போது காமனாக எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு தொண்டைக்கு பின்னாடி அப்படின்னு, பட் ஆஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் there are a lot of intricate organs inside the back of the throat. So the tonsil is something that is of course behind your tongue சைடில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அ லிம்ஃபாய்ட் டிஷ்யூ. ஸோ நம்ம நெறிக்கட்டுதுன்னு சொல்லிங்கன்னா எனி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அதை நம்ம டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமாக வந்து லிம்ஃப் நோட்ஸ் தான் என்லார்ஜ் ஆகும் அகேன்ஸ்ட் இட் வில் ஆக்ட் அகேன்ஸ்ட் த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ டான்சில்ஸ் அண்ட் அடினாய்ட்ஸும் அது மாதிரி ஒரு லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம்குள்ளே வரதான். அடினாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மூக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு டிஷ்யூ, டான்சில்ங்கிறது வாய்க்கு பின்னாடி இருக்கிற டிஷ்யூ. ஸோ எனி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் திஸ் வில் ஸ்வெல் அப். ஸோ சம் பேஷண்ட்ஸ், சம் சில்ட்ரன் எஸ்பெஷலி ரிப்பீட்டடாக வந்து பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது இது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இது பெருசாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா டான்சிலைட்டிஸ் இருந்தாலே, இன்ஃப்ளேம்டாக இருந்தாலே அதை ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்துணும் தான் பழைய கான்செப்ட். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கே வந்து நான் 5 இயர்ஸாக இருக்கும்போது எனக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. இப்போது ரீசன்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னென்னா ஆர்கன் கன்சர்வேட்டிவ் சர்ஜரிஸ், அதோட ரோல் இருக்குது. ஏன்னா இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லிம்ஃபாய்ட் டிஷ்யூனால கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கக்கூடாது. வி கேன் வெயிட் டில் 8 years ஆர் ஸோ. எப்போ ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ப்ரீதிங் இஷ்யூஸ் ரொம்ப இருந்துகிட்டே இருக்குது, முழுங்கவே முடியல, வெயிட் லாஸ் ஆகிறாங்க, குழந்தை வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகிறாங்க, அடிக்கடி லீவ் போடுறாங்க அப்படின்னா இது பண்ணலாம். இப்போ பெரியவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி டான்சிலைட்டிஸ் வருது. எப்படி வரும்னா கொரட்டை விடுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இந்த ஏர்வே வந்து பிளாக் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த என்லார்ஜ் டான்சில்ஸாலே வந்து பிளாக் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ த்ரோட் பெயின் அப்படின்னா எனிதிங் போஸ்டீரியர் வால் ஆஃப் தி த்ரோட், போஸ்டீரியர் ஃபெரிஞ்சியல் வால்னு சொல்லுவோம், அது வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகும்.
அது வந்து டான்சில் இருக்கோ இல்லையோ, டான்சில் இருந்துச்சுன்னா டான்சிலும் சேர்ந்து இன்ஃப்ளேமாக இருக்கும், பெருசாகும். டான்சில் எடுத்துட்டாங்கனாலும் த்ரோட் பெயின் வரும். ஸோ வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஏரோ அலர்ஜன்ஸ் வந்துச்சு, ஏதாச்சும் வந்து ஒரு பொல்யூட்டட் என்வாயர்மெண்ட் போய்ட்டு ஒரு இன்ஃபெக்டடான ஒரு தண்ணியை குடிக்கணும், ஏதாச்சும் ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா தேட் வில் ஃபார்ம் லோக்கலி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். அது வந்து போஸ்டீரியர் வால் ஆஃப் த ஃபேரிங்ஸ் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். அப்படி இருந்தாலும் டான்சிலைட்டிஸ் வரும், டான்சில் இருந்தாலும் இது வரும். ஸோ இட்ஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஸோ சோர் த்ரோட் அவாய்ட் பண்ணணுன்னா வெளியே சாப்பிட்ற அந்த கோல்ட் ஐட்டம்ஸ், கூல் ட்ரிங்க்ஸு, அன்வான்ட் உங்களுக்கு அந்த யூ டோன்ட் நோ அபவுட் த சோர்ஸ் ஆஃப் த வாட்டர் தட் இஸ் பின் தேர், இட்ஸ் பெட்டர் டு அவாய்ட் இட். ஆனால் சோர் த்ரோட்டுக்கும் டான்சில்ஸுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. சோர் த்ரோட் இஸ் அ ப்ராட் டேர்ம், இட்ஸ் நாட் அ மெடிக்கல் டேர்ம். சோர் த்ரோட் இஸ் சோர், அவ்வளோதான். ஸோ டான்சிலைட்டிஸ் இஸ் அன் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த டான்சில். ஸோ நீங்கள் கேட்குற பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ்னால் ஃபேரிங்ஸ், இந்த ஃபெரிஞ்சியல் வால் வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆச்சுன்னா ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபெரிங்கோ டான்சிலைட்டிஸ் இருக்குது, ரெண்டுமே சேர்ந்து இன்ஃப்ளேம் ஆச்சுன்னா ஃபெரிங்கோ டான்சில். சோர் த்ரோட் திஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி அம்பரல்லா ஆஃப் த டேர்ம் சோர் த்ரோட். ஸோ டான்சிலைட்டிஸ் அண்ட் ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ். With digital media, I think every second person is a doctor. And everybody is suggesting remedies. இது பண்ணால் இது சரியாகும், அது பண்ணால் இது சரியாகும், இப்படின்னு எல்லாருமே ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் நிறைய பேர் அதை நம்புகிறாங்க, நிறைய பேர் வந்து அது அவேராக இருக்காங்க, நம்புறதில்ல. they go and do their own set of research. But tell me, இந்த ஹோம் ரெமெடிஸ் தட் பீப்புள் ஆர் ஃபாலோயிங், இது வந்து சோர் த்ரோட்டுக்கு இது ஒர்க் ஆகும், சைனஸுக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகும், தலைவலினா இதை போய் இந்த மாத்திரையை போய் போடுங்க, இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ஹோம் ரெமெடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எவ்வளோ காமன் ஆயிடுச்சுன்னா, டாக்டர்கிட்ட வந்து போகவே வேண்டாம், நம்மளே எல்லாம் பண்ணிக்கலாம், ஸ்பெஷலி வித் ஏஐ அண்ட் ChatGPT. டெல் மீ, இதில் வந்து எந்தெந்த ரெமெடிஸ் வந்து ஆக்சுவலி தே ஒர்க் அண்ட் எந்தெந்த ரெமெடிஸ் பண்ணாலுமே இது பண்ணாதீங்க, இது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆக போகிறது இல்லை அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? எனி ஹோம் ரெமெடிஸ் வித்தவுட் டேக்கிங் அன் ஆன்டிபயோட்டிக் வில் ஒர்க். எடுத்தோடனே ஹோம் ரெமெடியாக எடுத்தோடனே ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டிங்கன்னா தட்ஸ் நாட் கால் ஹோம் ரெமெடி. இப்போ எடுத்தோடனே ஒரு தொண்டை வலி வருது, ஒரு இருமல் சரி வருதுன்னா எடுத்தோடனே ஒரு அமாக்சிசிலின் போட்டுடலாம்ப்பா, ஏன்னா அது ஒரு சாக்லேட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஈவன் வி சஜஸ்ட் ஹோம் ரெமெடிஸ். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட். முடிஞ்ச அளவுக்கு மெடிசின்ஸ் இல்லாமல் சிம்டம்க்கு மட்டும் மெடிசின்ஸ் எடுக்கிறது. ஃபீவர் இருந்துச்சுன்னா பேராசிட்டமால் ஃபீவர் கம்மியாகிறதுக்கு, ரொம்ப செக்ரீஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா செக்ரீஷன்ஸ் கம்மியாகிறதுக்கு, இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாங்களே வந்து 2-3 ஹோம் ரெமெடி சொல்லுவோம். இப்போ ரொம்ப சோர் த்ரோட் இருக்குன்னா வில் கிவ் சால்ட் வாட்டர் கார்கிளிங். தட் இஸ் அ வெரி எஃபெக்டிவ் பிகாஸ் அகேன்ஸ்ட் சால்ட் சோடியம் வில் டிக்ரீஸ் த இன்ஃப்ளமேஷன். அண்ட் ஆவி பிடிக்கிற ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் அது பண்ணுவோம். இன்னொன்று வந்து நேசல் வாஷ் இதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது, நம்மளுக்கு லைட்டாக சோர் த்ரோட் மாதிரி இருக்குது, சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் 3 days. ஏன்னா தேர் இஸ் ஹை சான்ஸ் திஸ் இஸ் அ வைரல் என்டிட்டி. ஸோ ஒரு வைரல் டிசீஸாக இருக்குது அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ ரோல் ஃபார் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். தன் ஒன்லி ட்ரீட்மெண்ட் வில் பி சேஃபாக வந்து தலைவலி, த்ரோட் பெயின் இந்த மாதிரினா பேராசிட்டமால் எடுத்துக்கலாம், சிட்ரிசின் எடுத்துக்கலாம், அவ்வளோதான். இதை தாண்டி எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஹோம் ரெமெடிஸ் வந்து கார்கிள் பண்ணலாம், ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் பண்ணலாம், காது ரொம்ப வலிக்குன்னா காதில் பஞ்சு வச்சுக்கலாம், இந்த மாதிரிலாம் சேஃபாக பண்ணிக்கலாம். ஸோ 3 days தாண்டியும் கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு கெட் இட் செக்ட் பை அட்லீஸ்ட் அ ஜெனரல் ஃபிசிஷியன். பார்த்துட்டு எனி trained doctor will be able to identify whether this needs an extra bit of medicines, whether this needs antibiotic or anything. ஸோ அது இல்லாமல் நம்மளா வந்து செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் பண்ணிவிட்டு அங்கே போனால் இதில் சாப்பிட்றது, இந்த கஷாயம் குடிக்கிறது, அந்த மாதிரி if it's not harmful, it's okay. Especially I want to stress antibiotics should be avoided. Flight and ENT issues, இயர் பெயின் வந்து இஸ் வெரி காமன். நிறைய பேருக்கு அது ரொம்ப ட்ரபிள்ஸமாக இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து இஸ் ஓகே. ஐ எம் சம்மன் ஹூ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கீப்ஸ் ட்ராவலிங் அண்ட் எனக்கு வந்து ரொம்ப படுத்தாது, ஆனாலும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு சென்சேஷன் இருக்கும் அபவுட் ஒரு 10 minutes to 15 minutes during landing. So tell me, இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் and what are the actual causes for this? ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசலாம். ஏன்னா வந்து ரொம்ப காமனான ஒரு கொஸ்டின் எல்லாமே, என்ன பண்ணலாம், எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ காது பார்த்திங்கன்னா 3 parts இருக்குது. ஒன்று அவுட்ரு பார்ட், மிடில் பார்ட் அண்ட் இன்னர் பார்ட். ஸோ இந்த அவுட்ரு பார்ட்டையும் மிடில் பார்ட்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது தான் இயர் ட்ரம். ஸோ இந்த மிடில் பார்ட்டு
வந்து எப்படின்னா மிடில் பார்ட் அண்ட் பேக் ஆஃப் யுவர் நோஸ் இஸ் கனெக்டட். ஸோ அது பேர் தான் யூஸ்டேஷியன் டியூப்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது எப்படின்னா நம்ம அந்த இயர் ட்ரம்மும் இன்னர் இயர்க்கும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 ஸ்மால் போன்ஸ் இருக்கும். ஸோ வைப்ரேட் ஆகிற சவுண்ட் வந்து இன்னர் இயருக்கு போயிட்டு பிரெயினுக்கு போகிறதுக்கு இது ஒரு மீடியமாக இருக்கும். இந்த மிடில் இயர் வந்து எக்ஸாக்ட் லைனிங் நம்ம மூக்கில் இருந்த உள்ள என்ன லைனிங் இருக்கோ அதே தான் இந்த மிடில் இயருக்கு இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஃபில்ட் வித் ஏர். ஸோ அண்ட் இந்த ப்ரெஷரை மேட்ச் பண்ணுறது தான் இந்த மூக்கு பின்னாடி வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ எனிதிங் தட் இஸ் ராங் வித் திஸ் பேசேஜ், எனி அடைப்பாக இருக்கலாம், நம்ம மூக்கோ தண்டு எலும்பு வளைஞ்சிக்கலாம். இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காது மட்டும்தான் அடைக்கும், 2 பேரும் அடைக்காது. அப்படி ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா மூக்கோட தண்டு வந்து அந்த சைடு தான் வளைஞ்சிருக்கும். ஸோ த நோ செப்டம் வில் பி பென்ட் இன் தட் சைட். ஸோ that will actually affect which part of the ear will get blocked. ஸோ இன்னொன்று வந்து ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ், பேரோ ட்ராமான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வந்து கீழேருந்து அட்மாஸ்ஃபியரிக் ப்ரெஷரும் வெளியில் இருக்கிறதுக்கும் உள்ளே இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் போது கீழேருந்து மேலே போகும்போது ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ மேலேருந்து சடனாக வரும்போது ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகும். ஸோ ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகும்போது இந்த யூஸ்டேஷன் டியூப், இந்த பேசேஜ் வந்து ஷுட் பி கிளியர், ஷுடன்ட் பி பிளாக்ட். ஸோ இது எப்படி வந்து அவாய்ட் பண்ணலான்னா, லேண்ட் ஆகும் போது ஏதாவது சூ பண்ணலாம். ஸோ சூ பண்ணும்போது இந்த ஓப்பனிங் வந்து கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்கும், தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கலாம், இந்த மாதிரி இருக்கலாம். இன்னொன்று வந்து நோஸ் மூலியமாக சலைன் ஸ்ப்ரே ஏதாவது பண்ணலாம், சலைன் ட்ராப்ஸ் மாதிரி இது பண்ணலாம். ஸோ தட் வில் ஹேவ் சோடியம் குளோரைட். ஸோ அதை வந்து நம்ம மூக்கு வழியாக பின்னாடி போடும்போது அந்த சோடியம் குளோரைட் வில் ஓப்பன் அப் தி ஓப்பனிங். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணும்போது இந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் வில் ஆக்சுவலி கம் டவுன், வில் ஆக்சுவலி நியூட்ரலைஸ் வித் ஆக்சுவல் ப்ரெஷர். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங். யா, I'll definitely try. இது கண்டிப்பாக பண்ணிப்பாங்க. எனக்கே வந்து ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட்டு ஹேர் ஹோஸ்டஸ் வந்து நம்ம கொடுங்க எல்லாத்தையும் கொடுங்க, குடித்த டம்ளர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது ஐ பி லைக் ஓகே டைம் டுன்னு சொல்லிட்டு மூக்கில் வந்து ட்ராப்ஸ் போட்டுட்டு ஐ ஸ்டார்ட் சூயிங் சம்திங், ஐ ஸ்டார்ட் டு ட்ரிங்க் சம்திங். ஸோ சலைன் ட்ராப்ஸ் இல்லைனா சப்போஸ் டு சூ ஸோ யூ சூ சம்திங், யூ ட்ரிங்க் வாட்டர். இஃப் இட்ஸ் சிவியர், உங்களுக்கு நோஸ் பெண்டாக இருக்கனால தான் எது இருக்குன்னா அந்த சைடில் வந்து சலைன் ட்ராப்ஸை போடலாம். ஓகே ஓகே. ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த சைடில் வந்து பிளாக். கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து இந்த சைடு வந்து நோஸ் வந்து பெண்டாக இருக்கும், வெளிலேருந்து பார்த்தா தெரியாது, உள்ளேருந்து இருக்கும். ஸோ இந்த காது மட்டும்தான் எப்போவுமே அடைக்கும். ஓகே. ஸோ இஃப் யூ நோட்டிஸ் தட் சைடு இஸ், இஃப் யூ செக் வித் an ENT டாக்டர் அந்த கேமரா போட்டு உள்ளே பார்க்கும்போது the nose will be bent on that side. ஓகே. Most times. Yeah. டாக்டர், இயர், நோஸ் அண்ட் த்ரோட்டை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசியாச்சு. பட் கம்மிங் டு த டாபிக் தட் எக்ஸைட்ஸ் மீ அண்ட் அ லாட் ஆஃப் அவர் ஆடியன்ஸ், ஃபேஷியல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன். நீங்கள் ஒரு ஃபேஷியல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் அண்ட் ஃபேஷியல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிக்கும் நார்மல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி, ஜென்ரல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிக்குமான டிஃப்ரென்சஸ் என்ன? இப்போது இஎன்டி ஆஸ் அ ஸ்பெஷாலிட்டி, இஎன்டி இஸ் ஒரு நீஷ் ஸ்பெஷாலிட்டி. அதுலேயே வந்து இப்போ நிறைய சப் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. ஸோ காது மட்டும் பார்ப்பாங்க, மூக்கு மட்டும் பார்ப்பாங்க, வாய்ஸ் மட்டும் பார்ப்பாங்க, லாரிங்காலஜிஸ்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ இதில் ஒரு சப் ஸ்பெஷாலிட்டி தான் ஃபேஷியல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி. ஸோ இது வந்து இந்த நீஷ் ஒர்க் வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஓஎம்எஃப்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஓரல் மேக்ஸிலோஃபேஷியல் சர்ஜன் சொல்லுவாங்க. டென்டிஸ்ட் முடிச்சு தே ஆர் டூயிங் குவைட் குட் ஒர்க் இதில். பட் ஆஸ் இஎன்டி அண்ட் ஹெட் அண்ட் நெக் சர்ஜன்ஸாக we concentrate more, we learn more about the head and neck than other specialties. ஸோ இதில் வர காஸ்மெட்டிக் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சர்ஜரி வந்து வி ஸ்பெஷலைஸ்டு. ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப கம்மியான ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு டாக்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஸோ இதுக்குன்னு போய் கற்றுக்கிட்டு வந்து இதில் ஒரு ஒர்க் பண்ணி ஸோ ஃபேஷியல் பிளாஸ்டிக் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் மட்டும் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ வாட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ஜென்ரல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸ், இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரின்னு பார்த்திங்கன்னா பாடி பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் அதிகம். தே கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஒர்க், பர்ன்ஸ், ஹேண்டு, பாடி பிளாஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப அதிகம். இந்த கரிக்குலம் ஆல்சோ ஹெட் அண்ட் நெக் ஒர்க் வந்து அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது. ஏன்னா நிறைய வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் தான், கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் இருக்கும். அதோட நீடு பார்த்திங்கன்னா பர்ன்ஸில் தான் இருக்கும். அண்ட் ஹேண்ட் மீன் ஆம்பிடேஷன் ஆர் லிம் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும். மேக்ஸிமம் தேல் டூ இஸ் நோஸ் ஜாப், அவ்வளோதான் இருக்கும். பட் ஆனால் இதோட இது பார்த்திங்கன்னா வி ஒன்லி கான்சன்ட்ரேட் and customize reconstructive and cosmetic procedures just on the concentrate on the head and neck. So intricate works when it comes to head and neck na pathina variety ah irukku. So
we deal from congenital disease like microtia. Microtiana காதே இல்லாமல் பிறக்கிறது. ஸோ பிறக்கும் போதே காது இருக்காது. We try to reconstruct that and cleft lip and cleft palate சொல்லுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் அது எப்படின்னா ஒரு அப்நார்மல் கனெக்ஷன், வாய்க்கும் மூக்குக்கும் ஒரு அப்நார்மல் கனெக்ஷன். இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஸ்ட்ரோக் வந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து நர்வ் வந்து டேமேஜ் ஆகிரும், ஃபேஷியல் நர்வ் டேமேஜ் ஆகும். ஸோ அதனால் ஒரு சைடு ட்ரூப்பிங்கு, இந்த கண் வந்து ஒரு சைடு இதாகும். ஸோ இது இந்த ஃபேஷியல் நர்வோட கிராஃப்டிங்கு. ஸோ ட்ராமா, ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சு, இல்லைனா ஒரு அடிபட்டுச்சுன்னா, மூக்கு உடஞ்சிச்சு, இந்த தாடை உடஞ்சிச்சோம்னா இதோட ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுலாம் இட் கோஸ் இன் டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சர்ஜரி. இது இல்லாமல் காஸ்மெட்டிக்காகவும் இருக்குது. ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, பட் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த ஃபேஸ் ஆஃப் யுவர், சேஞ்ச் த ஷேப் ஆஃப் யுவர் நோஸ், சேஞ்ச் த ஷேப் ஆஃப் யுவர் ஜா. கொஞ்சம் சைன்ஸ் ஆஃப் ஏஜிங் வருது, கொஞ்சம் ஏர்லி சைன்ஸ் ஆஃப் ஏஜிங் வருதுன்னா, since we are well versed in head and neck, we will know how to augment a little better, since we know the anatomy in and out very well. இன்னும் ஒரு பெட்டர் ஆக்சென்ச்சுவேஷன் கொடுக்கறதுக்கு we can help it. ஆனால் why is plastic surgery called plastic surgery? Do you actually use plastic while building our nose or head or whatever? Yeah, it comes from a Latin word called plastico. Soft tissues, changing the soft tissues is the indirect meaning. So it's not plastic. Plastic was discovered only recently, but this is a long term. So plastic surgery deals with changing the soft tissues, cartilage and bones, placing it together. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Indians are pioneers in plastic surgeons, thousands and 2000 years back from Sushruta. So he is the first plastic surgeon who guided, he treated burns, he treated many plastic surgery principles அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு நம்ம. So we don't actually use plastic, we try to use the natural occurring soft tissues and cartilages where is available in the... Okay, so let's talk about rhinoplasty then. It's basically nose surgery, right? இப்போ மூக்கு வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே I have an insecurity about my nose, right? Please consider this as a personal consultation and I'm okay with that. I have flat nose. A lot of people think I am from Northeast, I am from Japan, I am from China. A lot of these, இப்போ நான் சென்னையில் நடந்து போகும்போதே நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்கறது, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எனக்கு இருந்திருக்கு. A lot of people don't even consider I am a South Indian, but I'm a Tamilian. But இந்த நோஸ் ஜாப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் has just become very common and I have always considered wanting to do it. Please tell me what is the procedure to get it done? ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய ப்ராட் டாபிக். நோஸ் ஜாப் ஆர் ரைனோபிளாஸ்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம். ஒன்று ஃபார் காஸ்மெட்டிக் ரீசன், யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த ஷேப் ஆஃப் த நோஸ். இன்னொன்று வந்து ஃபங்க்ஷனல் ரீசன். ஃபங்க்ஷனல் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே டீவியேட்டடாக இருக்குது, மூக்கே வந்து வளைஞ்சிருக்கு, அதனால என்னால் ப்ரீத் பண்ண முடியல. இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் த நோஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட். ஸோ அதுக்கும் பண்ணலாம். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது செப்டோ ரைனோபிளாஸ்டின்னு சொல்லுவோம். So we not only treat the change the shape of the nose, but also treat the functionality of the nose. இன்னொன்று இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் it's very very unique and rhinoplasty is the need of the hour and rhinoplasty is slowly gradually improving. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்டில் வந்து நம்ம நோஸ் ஷேப் வந்து இட்ஸ் அவர் ஐடென்டிட்டி. ஏன்னா எத்தனிக் நோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எத்தனிசிட்டி இஸ் ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு. இப்போது நார்த் ஆஃப் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும், நல்ல ஷார்ப் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் நல்ல ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்கும், தே லைக் தட். சவுத் இண்டியன்ஸ் நம்மளுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோவர் பார்ட் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். அது பார்த்தாலே நம்ம சவுத் இண்டியன் நோஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமாக இருக்குது. மேபி பிகாஸ் ஆஃப் என்வாயர்மெண்ட், ட்ராபிக்கல் ரீஜனு, அங்கே வந்து கொஞ்சம் ஹார்ஷ் என்வாயர்மெண்ட்னால ஸ்லோவாக எவல்யூஷன் வில் அடாப்ட் த ப்ரீதிங் டெண்டன்சிஸ் ஆஃப் த நோஸ், அதனால இதாகும். இப்போது நோஸ் ஜாப் பண்ணும்போது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப் த எத்தனிசிட்டி ஆஃப் த பேஷண்ட். ஸோ நாட் ஆல் நோஸ் ஜாப்ஸ் ஆர் சேம். இப்போ ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு பண்ணுற டெக்னிக்கும் ஒரு நார்த் ஆஃப் இந்தியாவில் வரது பண்ணுற டெக்னிக்கும் ஒரு நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு பண்ணுற ஒரு பேஷண்ட்க்கு பண்ணுற டெக்னிக்கும் கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும். தட்ஸ் வை இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ரைனோபிளாஸ்டி இஸ் கன்சிடர்ட் அ ஜேர்னி. ஒரு 1000 சர்ஜரி பண்ணால் யூஆர் நாட் கால்ட் மாஸ்டர். 1001 சர்ஜரியும் யூ வில் ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட். இட்ஸ் வெரி டெக்னிக்கலி சேலஞ்சிங்.
அதனால் ஸோ ஆஸ் இஎன்டி அண்ட் ஃபேஷியல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜனாக பார்த்தீங்கன்னா we don't just concentrate on the changing the shape of the nose. We have the functionality of the nose also in mind. So not just for aesthetics but also for Functionality, functionality. yes. ஸோ எனக்கு இப்போதைக்கு வந்து there is gentle rise in awareness of rhinoplasty பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு மீ நோஸ் இஸ் த ஃபேஸ். நோஸை மாற்றணுன்னா ஃபேஸ் மாறிடும். நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் நோஸை மாற்றினா ஃபேஸ் மாறிடும். And people are getting to know about this. People wanted a different nose, maybe because of aesthetic reasons or functional reasons. And இப்போ வந்து people are sorting for rhinoplasty more because we are taking more selfies than ever. இப்போ செல்ஃபிக்காக அதோட லென்ஸ் ஃபோக்கஸ் வந்து இட் வில் என்லார்ஜ் த மிடில் பார்ட் லிட்டில் பிட் பிகர். ஸோ எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு லுக் குட் இன் த ப்ரொஃபைல் பிக்சர். எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு ஹாவ் அ வெரி குட் ப்ரொஃபைல் பிக்சர். ஸோ அது இருக்கனால they are getting aware and there are a lot of consideration for rhinoplasties and so it's better if all these questions are addressed. So cosmetic, function, and is the doctor or a surgeon talking about the ethnicity of the patient. Right. Preserving the ethnicity is very important. நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிடில் ஈஸ்டர்னில் டர்க்கியில் தான் இப்போ நல்ல ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த பேலரினா நோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. லைட்டாக வந்து இங்கே டிப்பு இருக்கும். நம்மளோட நோஸ்க்கு அதுக்கு செட் ஆகாது. அது சர்ஜரி பண்ணி முடிச்சோடனே patients will hate it. So it's better to have a little augmentation will go a long way. You attend to the patient, என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க, வாட் இஸ் த ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட் அண்ட் வாட் கேன் பி த ரியலிஸ்டிக் அவுட்கம். ஸோ இட்ஸ் நாட் த டாக்டர் அகேன்ஸ்ட் த பேஷண்ட், இட்ஸ் டாக்டர் அண்ட் த பேஷண்ட் அகேன்ஸ்ட் த ப்ராப்ளம். So we need to both work as a team to address the issue that is there in hand. So நீங்கள் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு rhinoplasty பண்ணுறீங்க to change their nose for whatever purpose, functionality purpose or aesthetic purpose, you'd be using the soft tissues of the patient itself. இல்லை வேறு ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச டிஷ்யூஸை யூஸ் பண்ணி இந்த நோஸை பில்ட் பண்ணுறீங்களா? தேர் ஆர் ப்ராக்டிசஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் இம்ப்ளான்ஸ். சிலிகான் இம்ப்ளான்ஸ் இருக்குது, கார்டெக்ஸ்ன்னு இருக்குது, நிறைய இது இருக்குது. பட் rhinoplasty has evolved so much that rhinoplasty surgeons are taking out implants than putting in implants இப்போ. So anything is a foreign body. So we at most 95% at least in our practice and in my mentors who have practiced use the tissues from patient's own body. மேபி அந்த இப்போ டீவியேட்டடான செப்டமை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வெளியில் வச்சு ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி திருப்பி கூட உள்ள வைப்போம். வேறு எங்கேயுமே டிஷ்யூ கிடைக்கலன்னா ரிப்லேருந்து எடுப்போம். ஸோ ரிப் வந்து ஒரு மிடில் பார்ட் ஆஃப் த நம்ம நெஞ்சு எலும்பு வந்து மிடில் பார்ட் வந்து இட் வில் பி லிட்டில் பிட் சிமிலர் டு தி போன் தட் இஸ் சீன் இன் த நோஸ். ஸோ அங்கேருந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எடுப்போம். மைல்டாக ஒரு இன்சிஷன் சைட் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் யூ யூஸ் வாட் எவர் இஸ் அவைலபிள் இன்சைட் த பேஷண்ட். எதுவுமே உள்ள காதுக்கு பின்னாடி இருக்குது இந்த கார்ட்லேஜ் இருக்கு இல்லையா, இதை கூட நாங்கள் எடுத்து வைப்போம். ஸோ ஆஸ் மச் அஸ் நேச்சுரல் அஸ் பாசிபிள் and whatever we find inside the patient, we put it inside the patient. We avoid introducing any new stuff into the patient. Tell me, how is facial plastic surgery interrelated to dermatology? இப்போ since this is a very new and upcoming field, we concentrate only on the facial aesthetics. So dermatology is an excellent specialty and they've dominated the field of aesthetics and they're doing excellent work. Their role is unmatched. So as facial plastic surgeons, so dermatology deal with skin condition and skin diseases. Adha நம்ம தொடவே முடியாது. It's a completely different set of specialty. They do dermatosurgery, they do vitiligo surgeries and everything. Facial plastic surgery வரும்போது we can do a little bit of cosmetic work, but we can do more work by doing surgery as well. So dermatologist பண்ற aesthetic work, non-surgical work, aesthetic medicine work also we will be able to do. On top of that, we will be able to provide better results by doing surgery as well. Also, is there any இந்த ஏஜில் தான் வந்து ரைனோபிளாஸ்டி கன்சிடர் பண்ணோம், இந்த ஏஜ் லிமிட்டில் தான் வந்து
ஃபேஷியல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி கன்சிடர் பண்ணோம். அப்படி ஏதாவது ஏஜ் லிமிட்னு ஒன்று இருக்கா? இஸ் தேர் அ கிரைட்டீரியன்? ஜென்ரல் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நேசல் சர்ஜரி பொறுத்த வரைக்கும் வி ஜென்ரலி சே அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் வெயிட் ஃபார் 16 to 18 இயர்ஸ் ஜென்ரலாக, பிகாஸ் த போன்ஸ் ஆர் ஸ்டில் க்ரோயிங். அதை வந்து நம்ம ஹேம்பர் பண்ணக்கூடாது அன்லெஸ் தட்ஸ் அ கிராஸ் டீவியேஷன், அதாவது மூச்சே எடுக்க முடியல, அந்த நோஸ் அந்த ஷேப்பில் இருக்கிறதுனாலே க்ரோத் வந்து ஹேம்பர் ஆகுது அப்படின்னா வி நீட் டு இன்டர்வின். பட் ஜென்ரலி காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி, if the patient or the child has no other medical requirements, you can wait till 18 years, at least become a major to have an informed decision. ஐயோ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரினா ஆர்டிஃபிஷியல், இட்ஸ் டூப்ளிகேட் அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க. அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டில் தேர், தட் பர்டிகுலர் தாட் is still there, that particular perspective is still very much prevalent. ஸோ நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி இஸ் வெரி நேசன்ட், இப்போ தான் ஸ்லோலி டெவலப்பிங். இட்ஸ் நாட் வெரி, இன்னும் ஒரு டேபுவாக தான் இருக்குது. பட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் டிசர்வ்ஸ் டு லுக் குட், எவ்ரி ஒன் டிசர்வ்ஸ் டு ஃபீல் குட், எவ்ரி ஒன் டிசர்வ்ஸ் டு லுக் குட். If they look good and they feel good, they will be more confident, ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரலாம், அதனால் அவங்க கொஞ்சம் அவுட் ஸ்போக்கன் ஆகலாம். இதனாலே வந்து இப்போ ஒரு சின்ன ஆக்மெண்டேஷன் பண்ணுறதுனால இஃப் இட் பூஸ்ட் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ், இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஐ திங்க் தட்ஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ எவ்ரி ஒன் டிசர்வ்ஸ் டு ஃபீல் அண்ட் பி ஹவு தே வாண்டட் டு லுக். And facial plastic surgery, we don't do any much alteration. We just augment whatever is there present. Dermatology அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்குன்னா வேறு வழி இல்லை, நம்ம இது பண்ணி ஆகணும். ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பி ஸ்டக் வித் யுவர் பிக்மெண்டேஷன்ஸ், யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பி ஸ்டக் வித் யுவர் லிட்டில் பிட் ஆஃப் இப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குமே, இப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் இதாக இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கெட் ஸ்டக். தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப், தேர் இஸ் அ ஹெல்ப் இஸ் ஆல்வேஸ் accessible. அண்ட் இப்போது வந்து நிறைய பேர் வரதுனா இட்ஸ் மோர் accessible, மோர் அஃபோர்டபுள். ஸோ ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஃப் யூ ஹாவ் சம் கன்சர்ன்ஸ், அட்லீஸ்ட் கோ on for a consultation, discuss with your doctor what can be done, what is the realistic outcome that you can get out of it. அண்ட் இதனால் some confidence and some opportunities are boosting up, it's well and worth it to go forward. நீங்கள் இஎன்டியில் வந்து ஒரு சொன்ன பதில் என்னென்னா 50% நாங்கள் வந்து சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணுவோம், 50% நான் சர்ஜிக்கல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. ஸோ ஆஸ் அ ஃபேஷியல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜனாக இந்த ஆக்மெண்ட் பண்ணுறதே வந்து நாங்கள் வீட்டில் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி தட்டி இந்த சைடு தட்டி ஏதாவது கரெக்ட் பண்ண முடியுமா டாக்டர்? I would advise not to do anything on yourself unless you can use all the skincare you want. அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Several doctors in social media, please listen to doctors who are telling, and உங்களுக்கு எது கரெக்டாக அது மட்டும் பண்ணுங்கள். ஸ்கின் கேர் அது கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ஸோ நான் சர்ஜிக்கல் பார்ட் ஆஃப் ஃபேஷியல் பிளாஸ்டிக்ஸ், காஸ்மெட்டாலஜி அண்ட் ஏஸ்தட்டிக் பார்ட்டும் வரும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்கின் கேர், யூ கேன் ஆக்மெண்ட் யுவர் ஃபேஸ் வித் போட்டாக்ஸ், அது ஒரு இது இருக்குது. ஃபில்லர்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. இன்னொன்று ரைனோபிளாஸ்டி, நான் சர்ஜிக்கல் ரைனோபிளாஸ்டின்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்னது? ஸோ நான் சர்ஜிக்கல் ரைனோபிளாஸ்டினா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ வுட் லைக் டு சேஞ்ச் யுவர் நோஸ் பட் யூ டோன்ட் நோ ஹவு இட் வில் டர்ன் அவுட் டு பி. Okay, and you want that change nose only for a temporary period of time, you can do that. Okay, so the gaps and crevices that is actually deficient, we can fill it. இப்போ இங்கே வந்து ஒரு கேப் இருக்குன்னா we can fill it with fillers or PRP. I usually prefer PRP. PRPனா நம்ம ஹேருக்கு தான் யூஸ் பண்ணோம் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம். பட் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணால் கொஞ்சம் திக்காக வரும், கொஞ்சம் திக் ஃப்ளூடாக வரும். ஸோ அதை வந்து இதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணலாம். ஸோ த மசில்ஸ் அரவுண்ட் த நோஸை வந்து நம்ம போட்டாக்ஸ் வச்சு இது பண்ணலாம். ஸோ திஸ் வில் கிவ் அன் ஐடியா ஹவு த நோஸ் வில் ஆக்சுவலி லுக் ஆஃப்டர் த சர்ஜரி. இல்லை I'm just going to attend a function. I just want to have a cute nose for this function. ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு இது பண்ணலான்னா that also you can do. Okay. People you will be surprised what people, especially the young girls now, you'll be surprised the demands that they have. ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது 2 நாள் கழிச்சு, I just want a cute nose, ஃபோட்டோ எடுத்த பிறகு போயிடணும்னா, ஸோ ஓகே ஃபைன், that's with this option.
you can go for it. And this can also be a pre-operative guide. ஸோ இது பண்ணிவிட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு சர்ஜரியும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அன் அதர் நான்-சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் லிஃப்ட்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபேஸ் லிஃப்ட் மிட் அண்ட் அந்த சைன்ஸ் ஆஃப் ஏஜிங் போல் அது வந்து ஒரு சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர். வி மேக் அன் இன்சிஷன் இன் அண்டர் தி ஹேர் லைன் அண்ட் வில் லிஃப்ட் தி அண்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்கின். ஸோ தேட் வில் கிவ் அ யூத்ஃபுல் மோர் யூத்ஃபுல் அப்பியரன்ஸ். இது இல்லாமல் வந்து எனர்ஜி டிவைசஸும் இருக்குது. ஹைஃபூன்னு சொல்லுவாங்க. ஹைஃபூ வந்து இட்ஸ் யூசஸ் அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் டு லிஃப்ட் தி cheeks and any fat muscles. இன்னொன்று threads இருக்குது to collagenate the skin. It's a whole another topic that we do. Actually, we do more of non-surgicals than surgical because patients still have their own concerns, right? Surgery பண்ணணுமா, இது ஒரு சர்ஜரியா, அனஸ்தீஷியா கொடுக்கணுமா சொல்லுமே. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் தட் வி equip ourselves well enough to provide what the patient demands. ஸ்லீப் டிவோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் வந்து ரொம்ப காமனாக இப்போ எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. வாட் இஸ் ஸ்லீப் டிவோர்ஸ் அண்ட் வாட் டஸ் இட் ஆக்சுவலி ஹேவ் டு டூ வித் ENT அண்ட் அ டாக்டர்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த கொரட்டைங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு டாபிக் ஆகிட்டுருக்கு. நிறைய படங்களும் வந்துடுச்சு இந்த ஸ்லீப்பை பேஸ் பண்ணி படம். ஒன்று தான் புரியல, என்னென்னா எல்லா படமும் முடிக்கும் போது ஸ்லீப்புக்கு கரெக்டாக ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது, லவ் ட்ரையம்ஸ் ஆல் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிப்பாங்க. அது மட்டும்தான் ஐ எம் நாட் அலைன்ட் வித் தட் தாட் பிகாஸ் தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப். ஸ்லீப் அண்ட் ஸ்லீப் டிஸார்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்னோரிங் இஸ் ட்ரீட்டபிள். ஸோ கொரட்டைங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சவுண்ட் தட் இஸ் கிரியேட்டட் பை தி ஏர் டர்புலன்ஸ். ஸோ மூச்சு எடுக்கிறோம், மூக்குலேருந்து ஆரம்பித்து தொண்டை வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ஏர்வேல ஏதாவது ஒரு பிளாக் இருக்குது, இல்லைனா அந்த அனாட்டமியில் ஏதாவது டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குன்னா ஒரு டர்புலண்ட் ஏர்ஃப்ளோ வரும்போது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் தான் கொரட்டை. ஸோ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குன்னா இப்போ மூக்கு டீவியேட் ஆனாலும் கொரட்டை வரும். மூக்கு கீழே இந்த உள்நாக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா, அதில் அந்த மசில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் கொரட்டை வரும். ஸோ இந்த ஜா வந்து ரொம்ப பின்னாடி போயிருக்கு, இல்லைன்னா டங்கு வந்து பல்கி டங்காக இருக்குது, டங்கோட பின்பகுதி வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குனாலும் கொரட்டை வரும். இல்லை அவங்களுக்கு வந்து நெக்கு லைக் ஃபேட் அதிகமாக இருந்தாலும் கொரட்டை வரும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு மெடிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, சர்ஜன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து என்னடா இதெல்லாம் சர்ஜரி பண்ணி கரெக்ட் பண்ணலாமே, எப்படி வந்து எதையும் எந்த விதமான இன்வெஸ்டிகேஷனும் எடுக்காமல் எப்படி வந்து உங்கள் கொரட்டைக்கு வந்து தீர்வே கிடையாதுன்னு சொல்கிறது வந்து எனக்கு இதாக இருக்குது. ஸோ ரெண்டு விதமாக இருக்குது. Some specialty called sleep medicine dedicated to to identify sleep disorders. இப்போ ரீசன்ட் டே அண்ட் ஏஜில் வந்து நிறைய ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்குது. நம்ம இப்போ ஆஸ் டாக்டர்ஸுமே நம்மளுக்கு வந்து எமர்ஜென்சி ரூம்லாம் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எது டே எது நைட்னே தெரியாது, நம்ம பாட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுவோம். ஐ திங்க் ஸ்லீப் அண்ட் சர்க்கேடியன் ரிதம் சொல்லுவோம், நம்மளோட பயாலஜிக்கல் கிளாக் வந்து இட்ஸ் பீன் ஹேம்பர்ட் லைக் எனி திங். இப்போ யங்கு கப்புள்ஸ் வந்து கல்யாணம் ஆகும்போது குவாலிட்டி ஸ்லீப் இல்லாததுனாலே அவங்களோட ஸ்பௌஸ் வந்து கொரட்டை விடுறாங்கனாலே டிவோர்ஸ் ஆகுது. பிகாஸ் பொறுமை இல்லை. ஃபஸ்ட் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பொறுமையாக வந்து நம்ம வந்து ஓகே நம்மளுக்கு இதை ட்ரீட் பண்ணலாம்ல, எனக்கு முடியல, எனக்கு டிஸ்கம்ஃபர்டபுள் இருக்குது, நீ யார் சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் வேலிட் ரீசன் ஃபார் டிவோர்ஸுங்கிற மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இட்ஸ் வெரி சர்ப்ரைசிங். தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப். ஸ்லீப் வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பிரெயின். ஸோ நியூராலஜிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் இருக்குது, ஏர்வே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, லங்கு வந்து எதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, ஹார்ட் எதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும். ஸோ அது இல்லாமல் இந்த அனாட்டமிக்கல் ரீசன்ஸால் தான் கொரட்டை வருதுன்னா பெட்டர் டு கெட் இட் செக்ட் பை அன் ENT ஆர் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஏன்னா இந்த அனாட்டமிக்கல் ரீசன்ஸால் வர கொரட்டை வந்து கேன் பி சர்ஜிக்கலி கரெக்டட். ஸோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் இதை ஐடென்டிஃபை ஆகிறதுக்கே ஒரு லேட் 20s ஆயிடுது. ஸோ அதுக்கப்புறமும் வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் கண்டினியூஸாக எடுத்தோன்னா இவ்வளோ நாள் அந்த அடைப்புலேயே வாழ்ந்துட்டு இருந்த அந்த ஹார்ட்டும் லங்கும் அஃபெக்ட் ஆனதையும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ there's always help when it comes to sleep and snoring. So I would disagree with any film producers who end their film with there's no treatment for sleep. Directors rather. டாக்டர், ஒரு ஃபைனல் வேர்ட் நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு. நீங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் இருக்குது, என்கிட்ட வாங்க, இல்லை எங்ககிட்ட வாங்க, என்ன மாதிரி ENT ஸ்பெஷலிஸ்ட், பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஃபேஷியல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட வாங்க அப்படின்னா வாட் வுட் யூ லைக் டு டெல்?
So there's always help when it comes to ENT diseases or airway or even facial plastics. There is always help. So you can reach out to me at my clinic, which is Axel Health Center and Aesthetics. We have our own setup. Everything that we talked, நம்ம பேசினதில் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷன் and all treatments can be addressed. So if you have any issues with that, you can reach out to us. Thank you very much, doctor. It's been fantastic knowing about your ENT journey, rhinoplasty, plastic surgery, and now snoring. So we'll definitely contact you for anything related to any of these. நிறைய பேர் இந்த ரூமில் அக்ரி பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், including myself. Thank you very much, doctor, and all the very best with all your ventures ahead. Thank you so much. Thanks so much.